ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ शुरू कर दी सी। उत्थे सरकारी हस्पताल खन्ना के डॉक्टर नवदीप जसल ने कहा कि बच्ची का मैडिकल करवाने लई गायनी डॉक्टर को बुलाया गया है। मैडिकल से जो भी तथ्य सामने आएंगे उस मुताबिक अगे पता लगेगा। क्या हुआ था? वो बच्ची को उसके साथ रेप हुआ तो मैं लेके यहाँ पे आया था तो डॉक्टर आकाश थे, तो वो बोले पहले रिपोर्ट लिखवाओ फिर स्टेटमेंट होगा। फिर उसके बाद मैं बोला बच्ची को दर्द है तो ये दवा दी है। तो कहाँ के रहने वाले हो? अयोध्या जिला। तो यहाँ पे कहाँ रहते हो? फोकल पॉइंट। क्या काम करते हो? रोलिंग मिल। कितने साल की है बच्ची आपकी? 3 साढ़े 3। तो आपको कैसे पता चला? हमारे 9:30 बजे खाना वाना खा के सब थे, खेल रहे थे। वो बुलाया चिज्जी के लिए बच्चों को बुला के इतना चुप्पे से निकल लिया, पता भी नहीं लगा। फिर हम लोग ये जब हेरने लगे तो उसके पास जब फ़ोन करा गया तो लेके आया। अगर नहीं फ़ोन करते तो पता नहीं वो क्या कर जाता, कर किया भी है। 3.5 साल का बच्चा साढ़े को लैके आया जी। ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਗਾਇਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਵੈਬ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਔਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 2019 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਸਫ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਤੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਅਸੀਂ तो कुब्बे ने नेड़े पट्ठे दे रहने से यूसुफ सर। हाँ 2019 में रिश्ता किया अपनी बेटी का शरीफा का। गामी का लड़का सी हिमाचल चंबे तो गुलजार, वो रिश्ता किया। वो मेरी मासी का जी साड़ी कुड़ी वो मेरी घर वाली की मासी लड़की है। जो निकाह किया 3 महीने का टाइम लिया सी। टाइम लैन तो बावजूद उन्होंने मतलब कहता 6 महीने लगाते पहले टाइम असी मकान बनाना ये करना वो करना। 6 महीने बाद वो लड़का घर वाली अपनी घर वाली नाल गल्लां करन लग पिया भी मैं तेनों अपनी गड्डी लैके आओ, मैंने अपनी लड़की भूआ की लड़की ले आना, ये करना वो करना। असी वो सच नहीं मन्निया हैगा। उन्होंने सर 3 साल लंघाते। इस टाइम 3 साल लंघाने के बावजूद 14 अगस्त को उन्होंने कागज लिखे सानू भेजता तलाकनामा। तो जो तलाकनामा मेरे को पहुँचा तो मैं लैके SSP को पहुँच गया तो साड़ी सुनवाई नहीं हुई। पर्चा यूसुफ के बयान पे बेसिकली दर्ज हुआ है। ये कुब्बा पिंड समराला के रहने वाले हैं। इन्होंने एलिगेशन लगाया था 4 लोगों के खिलाफ। उस एलिगेशन के तहत इंक्वायरी करने के बाद और डी लीगल को ओपिनियन लेने के बाद बेसिकली 2 सेक्शन में पर्चा दर्ज हुआ है। एक है आपका 498 है और दूसरा है सेक्शन 4 ऑफ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। ये बेसिकली जो एक्ट है नवा एक्ट है 2019 का एक्ट है, इसलिए CCTNS में ये इस एक्ट का जिक्र भी नहीं है। इसलिए बाकायदा हमने ADGP टेक्निकल सर्विसेज को बाकायदा हमने लेटर लिखा है सर को कि इस एक्ट को CCTNS में इंक्लूड कराया जाए। पब्लिक पूरे पंजाब में ये पहला पर्चा है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिज एक्ट 2019 के तहत। कैसे उसमें आया, उसमें क्या किया था, क्या ट्रिपल ये सेक्शन तब अप्लीकेबल होता है अगर या तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से या फिर अगर आप वर्ड्स के माध्यम से अगर आप ट्रिपल तलाक अगर आप देते हैं तो इससे सेक्शन 4 अप्लीकेबल होता है, एडमिट सेक्शन 3। जेल रोड गुरदासपुर ते स्थित सतीश ट्रेडिंग कंपनी की दुकान विच अचानक अग लग जाण कारण दुकान मालक दा ਲੱਖਾਂ रुपए का नुकसान होया। मौके ते पहुंचिया दमकल विभाग दीयां 3 ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ 5:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਬਿੱਟੂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਹੁਣ ਬੁੱਝ ਗਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝਾਈ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮੀ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਸਤੀਸ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਬੀਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਜੀਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ सरकार जिम्मेवार है। सिद्धू मूसेवाला जो कि प्रसिद्ध सिंगर है, पंजाब की उन्होंने शान बनाई। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की घटिया राजनीति के चलते आज वो शिकार हो गए। 20 गोलियों के साथ उनके ऊपर कातलाना हमला किया, जिसमें उनकी कीमती जान चली गई। ये क्यों किया गया? एक राजनीतिक पार्टी ने घटिया काम करना शुरू किया। लोगों की पहले सुरक्षा हटाओ, फिर उनका नाम अखबारों में छपवाओ, वो लिस्टें बाजार में डालो। मैंने कल ही ट्वीट करके ये कहा था, कल ही, कि तुम ये पाप कर रहे हो। पहले सिक्योरिटी विड्रॉ करते हो, फिर उनके नाम छपते हो, जो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है उसको छापते हो। इससे किसी की जान जा सकती है। और आज वो सामने आ गया। लोगों को पता था सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उसकी जिसमें जान चलेगी, इसके ऊपर भगवंत मान के ऊपर 302 और अरविंद केजरीवाल के ऊपर आराध्यायी कत्ल का मुकदमा 302 का दर्ज होना चाहिए। आज सिद्धू मूसेवाले की ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਾਰਾ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਰਧ ਨਗਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ 62 ਸਾਲਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਸਪੀਡੀ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਟੀ, ਏਸੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਲਮ, ਐਸਐਚਓ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। लेडी का नाम रविंदर कौर है, वाइफ ऑफ जसवंत सिंह, उम्र करीब 62 साल है। ये लोपो पिंड की रहने वाली है और मौके का जायजा करके सानू थोड़ा बहुत चोट के निशान भी दिखी है बॉडी पे, तो आगे की पड़ताल ਅਸੀਂ कर रहे हैं। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ये सारे एंगल वेरीफाई करने में। लेडी रात ਨੂੰ लगभग 9:30 बजे तो बाद गायब है, तो ਅਸੀਂ वो वेरीफाई कर रहे हैं। ये वॉकिंग ਦੇ ਲਈ ਕहीं ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰਦਰ? ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਵਰ ਡੈਮ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। क्या पंजाब के ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੌਨ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੇਚਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰ ਪਕੜ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੈਪਚਰ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? 500 ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, 1000 ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਮਗਰਮੱਛ ਲਿਆਓ ਫੜ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੁੰਨੇ ਸੁੰਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 33 ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ 33 ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਯਾਤ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2 ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 33 ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੰਦੇ ਸਾਜ਼ ਵਿੱਚ MA ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਿਆ ਕਰਨੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ ਸਿੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ। ਦਿਲਰੂਬਾ, ਤਊਸ, ਸਰੰਦਾ, ਰਬਾਬ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਆ ਹਨਾ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਬਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆਈ ਰਬਾਬ ਸਾਜ਼। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਬਾਬ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਰਬਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਗਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗਾਜ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਾਜ਼। ਤਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲਰੂਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਆ ਉਹ ਟਨਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਲ ਤੇ ਜਮਾਂ ਲੈ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਨਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰੋਦ, ਰਬਾਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਜਾ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਹਯਾਤ ਨਗਰ, ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ BA ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰੰਦੇ ਦੀ MA ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਜੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਗੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ
ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਨੇ ਸਾਜ਼। ਇਹ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਰ ਗਾਂਹਪਛਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਗ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਗ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ, ਨਾਦ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਖਮ ਨਾਦ। ਉਹ ਨਾਦ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪੋਟੇ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਘਸਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਫਗਵਾੜਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਚਹੇੜੋ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੀਆਰਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਮਿਤੀ 28/5/2022 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਹੇੜੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਵਾਰਸ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੇੜੂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਡੌਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਨ ਲਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ SHO ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ GRP ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 98725 75156। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਇਹ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਮਰ ਇਹਦੀ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਲਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਲਾਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਸਰ ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ? ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਮਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੇਅਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਲੇਅਰ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ? ਇਹ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਪੁਲ ਤੇ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਧਰ ਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤਾਂ ਖੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ? ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਲ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੇਲ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਪੱਟੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਤਲੀ ਕੁੰਡੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਧੱਫੇ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆ, ਖੋਲ ਬੂਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹੀ ਨਾ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਸਾਨੀ ਵੇਖਿਆ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਕੋਦਰ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾਈਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਗਾਂਦਰਾ ਵਿਖੇ ਫ੍ਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ
ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਾਂਦਰਾ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਪੌਟ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 4 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਲਗਭਗ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਕੋਦਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੁੰਝਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਗਾਂਦਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰਮਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਟੱਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਨਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਪਾਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਠੀਆਵਾਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਬੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਵਰਨਾ ਬਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੁੱਠੀਆਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੰਬੂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨੇਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਬਿਠਾਣੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਬਿਠਾਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ। ਸੋਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਖੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮੈਸ਼ ਵੱਜਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਣੇ ਆ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਚੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਆਣ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਜੇ ਜਾਂ ਬਾਲਾ ਬੁਲਾ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਦਵਾਓ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕੰਮ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 60 ਵੱਜੀ ਆਪ ਮਸਾਂ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੁੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਲ ਭਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਕਪਾਏ ਵਾਲੇ ਮਨੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਬਸ ਭੇਜਨੇ ਆ ਸਮਾਨ ਭੇਜਨੇ ਆ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਤੰਬੂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਫੇਰ ਫਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈਏ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। 300 ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੋ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਡੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਕਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ
ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਦੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਜੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿੱਟੂ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮੈਨੇਜਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ निर्देशों अनुसार एसआईटी बनाई जा रही है जेड़ी इस दी जांच की जाएगी तो जल्दी ही दोषी पुलिस की गिरफ्त विच होंगे। आज बांसा जिले में एक दुखद घटना हुई है। सिद्धू मूसेवाला जो शुभदीप सिंह, ये जब अपने घर से निकले शाम को करीब 4:30 बजे, तो उसके बाद करीब 5:30 बजे करीब 5:30 PM ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। ये खुद ड्राइव कर रहे थे, इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो ये जो इंसिडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं, तो उसका रिएक्शन मैं जो लॉरेंस बिश्नोई और गैंग का इसमें हाथ है और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। इसके बारे में 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। अभी तक के जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इनके पास सिक्योरिटी के पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे और अभी घल्लू घारा की वजह से हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं जिससे घल्लू घारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों। उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। जमानत ते बाहर आए नशेड़ी चोर दी घरवाली ने दस्सिया कि ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 7 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਹ ਚੋਰੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਆਹ ਚੋਰੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ। 4 ਸਾਲ
ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਮਤਲਬ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, 6 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਖਾਏ ਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਦੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਹੀ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ NDPS ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ STF ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਬ 600 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਰੇਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 26 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 11 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। NDPS ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਬਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ STF ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੋਰਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁਝ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ 60 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ 36 ਘਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 36 ਘਰ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਨੈਚਰ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ हैं, ਡਰਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਫਆਈਆਰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ SDM ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। SDM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੋਨੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਤਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰਈਆ ਮੋੜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਣਾ ਬੁੱਟਰ ਮਿਲ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੱਕਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਉਂਦਾ ਖੜਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲਾਇਆ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੀਕ ਕੇ ਅੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮਿਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸदैव ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਭਾਜੀ ਝਗੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਛਾੜੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਆ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਗਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਓ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਆ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਸਭੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖਿਲਾਨੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਗਡਾਊਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਆ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਜੇ ਚਾਬੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅੰਦਰ 121 ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, 91 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ 20 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਲਟੀਆਂ ਬੰਬੂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੇਕ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਬੂ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੋਦਾਮ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਰਗੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਜ਼ਖਮੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਬਹਿਦ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਧ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਚੰਦਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਸੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਆਂਡੇ ਵੀ ਤੇ ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਨਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ
ਇਹ ਨਰਾਦਰ ਦੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਕਦੋਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੌਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਲੀ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਲੀ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਐਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿੱਪਲ ਸੋਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਭਾਵਾਦਾਸ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਵਜਨਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੈਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿਟੇਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵੀ ਰਸੋਲੇ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਨਵੀਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਕੇਰਲ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NGO ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਖਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਝੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਦੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ ਰਾਤ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾ DC ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ DC ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਪਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਲਿਖ ਪਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆਉਂਦੇ NGO ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਸੁੱਟ ਛੱਡੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੱਚੀ ਸੁੱਟ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਉਹ ਝੋਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਜੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਤੀ? ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਲਈ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੋ ਸਾਡੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਵੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਂਸ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ 417 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਂਢਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜਾਂ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਸੰਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਮਿਟ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋੜਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਡੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 1904 ਤੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦੂਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਤੋਲ ਫੜਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੋਲਾਪਣ ਉਹ ਵਡਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ MLA ਪਹਿਲਾਂ ਵਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਰਾ ਸੇਰੀ ਮੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਦੋਂ ਬਾਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਉਹ 10 ਕਿੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਆਪ ਵਾਹੁਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ। 1904 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਅੰਬੇ ਮਾਜਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੇ ਪਤਨੀ ਰਾਧਾ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਛੱਡ ਗਏ। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर देती है। जी क्या नाम है आपका? सरस्वती। ये मामला वो दारू पिया था, मेरी लड़की ड्यूटी करके आई थी, वो बोलती पैसा क्या हुआ, उसको मारने पीटने 11 बजा दिया। फिर उसके बाद आया था, बच्चा लेकर चला गया, बच्चा लेकर घूम रहा था। फिर उसके बाद क्या किया, 2 बजे रात की आया, वो लड़की छिप रही थी, फिर उसको गोद में उठा कर ले गया, मैं उसको छीन रही थी। दूसरा क्या किया, मैं बोला मेरे को साइन करके दे कर ले जाओ, साइन मेरे को देकर लेकर गया और लड़ाई झगड़ा करते करते 3 बजा दिया। उसके बाद वो कमरे में ताला लगा के कब मारा कब नहीं मारा मैं फिर गई नहीं। मैं सुबह की दूसरी कुड़ी से बोला कि जाओ दीदी को बुला के लाओ, वो बच्चा के दूध पिलाएगी। जब कुड़ी 11 बजे गई तो ताला, बच्ची ने, मेरी बड़ी वाली लड़की नहीं बोली तो दरवाज़ा खोली तो देखती है मेरी दीदी मरी है। मेरा जवाई वही है जो मारा है। मर चुके हैं वो भी नाले? हाँ वो भी ना, वो दिन में मरा, रात में कुड़ी के मरा है। ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ DGP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਾਨੀ ਉਲਝਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੈਂਡਰ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਭਗਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੋਤੀ, ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੋਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਘਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੋਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਮਰਵਾਇਆ। ਦੱਸਿਆਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਘੁੰਮਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ
ਕਾਰਤੂਸ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਤੂਸ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਂ 12 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੁੜ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਡਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਇਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਇਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਣਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਗਾਇਕ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨੀ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਨਵੀਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।